پہلا سب سے جو بنیادی سوال ہے جس کی وجہ سے میرا ایمان کمزور ہوا وہ یہ کہ جب اسلام نازل ہوا تھا 1400 سال پہلے، اس وقت کے لحاظ سے کوئی غیر معمولی چیز نظر نہیں آتی اسلام کے اندر، اور جو علم نظر آتا ہے وہی محدود علم جو اس وقت لوگوں کے پاس تھا وہی نظر آتا ہے، اور کچھ غلط مطلب چیزیں نظر آتی ہیں جو ہسٹری اور کزمالوجی کے بارے میں اس وقت لوگوں کو نہیں پتا تھی، وہی اسلام میں نظر آتی ہیں۔ تو کون سا ایسا مطلب چیز ہے یا علم ہے جو اس وقت نہیں تھا جو اسلام کے اندر ہوگا، جو پروف کرے گا کہ مطلب اسلام ڈیوائن ہے؟ خدا جس نے کائنات کو بنایا، جو انسان کی زندگی میں انٹرفیئر کر سکتا ہے، کہ جو اس نے اصول و ضوابط بنائے، وہ اصول و ضابطہ بنانا بھی آرڈنری ہے، لیکن ان اصولوں کے مطابق چلنے پر کامیابی اور نہ چلنے پر ناکامی، یہ ایکسٹرا آرڈنری کیسے ہو گیا؟ سب چیزیں آرڈنری چلتی آ رہی ہیں، اچانک ایکسٹرا آرڈنری کیسے ہو گیا؟ اس کو ثابت کریں۔ السلام علیکم میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، وعلیکم السلام۔ اچھا، تو میرے کچھ کوشچن تھے اسلام کے بارے میں۔ جی بھائی، آپ مسلمان ہیں، ایگنوسٹک ہیں؟ اچھا، آپ نے ایگنوسٹک لکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں کہہ رہا تھا میرے کچھ سوال تھے۔ پہلا سب سے جو بنیادی سوال ہے جس کی وجہ سے میرا ایمان کمزور ہوا وہ یہ کہ جب بھی قرآن حدیث یا اسلام پڑھتے ہیں تو اس وقت کے حساب سے کوئی مطلب جب اسلام نازل ہوا تھا 1400 سال پہلے، اس وقت کے لحاظ سے کوئی غیر معمولی چیز نظر نہیں آتی اسلام کے اندر، اور جو علم نظر آتا ہے وہی محدود علم جو اس وقت لوگوں کے پاس تھا وہی نظر آتا ہے، اور کچھ غلط مطلب چیزیں نظر آتی ہیں جو ہسٹری اور کزمالوجی کے بارے میں اس وقت لوگوں کو نہیں پتا تھی، وہی اسلام میں نظر آتی ہیں۔ تو کون سا ایسا مطلب چیز ہے یا علم ہے جو اس وقت نہیں تھا جو اسلام کے اندر ہوگا، جو پروف کرے گا کہ مطلب اسلام ڈیوائن ہے؟ آپ نے کئی سارے دعوے کیے اپنی اس بات میں۔ اس میں پہلی بات آپ نے یہ کہی کہ جس وقت دین نازل ہو رہا تھا اس وقت ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ جو بالکل نئی ہو، ہے نا؟ تو کیا کسی چیز کے سچا ہونے کے لیے اس کا کوئی انوکھی بات کرنا ضروری ہے کہ کوئی نئی بات ہو تبھی جو وہ سچائی ہوگی، ورنہ نہیں؟ نہیں، اگر ایکسٹرا آرڈینری کلیم ہے، ایکسٹرا آرڈینری کلیم نیڈز ایکسٹرا آرڈینری ایویڈنس۔ ارے یار، یہ فالتو کی باتیں جو ہے نا، سن سن کے ہمارا دماغ پک گئے۔ ایکسٹرا آرڈنری کلیم کے لیے ایکسٹرا آرڈنری ایویڈنس چاہیے؟ کیا ایکسٹرا آرڈنری کلیم ہے بتانا ذرا۔ ایکسٹرا آرڈینری کلیم جو اسلام کا کلیم ہے آفٹر لائف، کیا ہے بتائیں؟ ایکسٹرا آرڈنری کیا کلیم ہے؟ کہ یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے اور آفٹر لائف ہوگی، اور اوکے، ایکسٹرا آرڈنری کلیم یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے اور آفٹر لائف ہوگی۔ چلو ابھی آفٹر لائف سے پہلے بیفور لائف تو بات کر لیں۔ ایکسٹرا خدا کا وجود ایکسٹرا آرڈنری کلیم ہے؟ خدا کا وجود تو ظاہر ہوتا ہے اگر دیکھیں تو، خدا کا وجود یعنی بہت سی سمجھ میں آ چیزوں رہا سے ہے، تو ہوتا ہے۔ ظاہر ہوتا ہے، چلو ٹھیک ہے۔ اچھا، ایسا خدا کہ جس نے پوری کائنات کو بنا تو دیا ہو لیکن چلا نہ پا رہا ہو، ایکسٹرا آرڈنری ہے کہ آرڈنری ہے؟ نہیں، چلا نہیں پا رہا ہو یہ تو مطلب پاسبل نہیں ہے۔ ہاں، یعنی کوئی آدمی یہ اس کی کہے کہ ول ہو نہیں، سکتی ہے۔ بنا تو دیا، سب کچھ بنا دیا، چل نہیں رہا اس سے، تو یہ ایکسٹرا آرڈنری ہوا نا؟ جی، ایکسٹرا آرڈینری۔ ٹھیک، تو جو آدمی یہ کہے کہ خدا ہے لیکن وہ انٹرفیئر نہیں کرتا میری لائف میں، انسان کی لائف میں، چونکہ وہ انٹرفیئر کر نہیں سکتا، تو پھر وہ ایکسٹرا آرڈنری کلیم کر رہا ہے، اس کو دینی ہے دلیل، مجھے نہیں دینی ہے، چونکہ میرا تو یہ کلیم ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ آ جائیں، ایک آدمی یہ کہے کہ خدا جس نے کائنات کو بنایا وہ چلا بھی رہا ہے، یہ آرڈنری ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری؟ ہاں، پاسبل ہے۔ آرڈنری ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری؟ پاسبل ہے، نہیں، اس میں کی ان مزید دونوں، ایویڈنس کی ضرورت ہوگی لیکن پاسبل ہے۔ دیٹس اے ڈفرنٹ کیس، کہ وہ ایویڈنس ہم دے دیں گے، لیکن ان دو لفظوں میں آپ کس کا انتخاب کرتے ہیں، آرڈنری کا کہ ایکسٹرا آرڈنری کا؟ ویسے بائی دا وے آرڈنری کا، پاسبل ہے۔ ٹھیک ہے، آرڈنری ہے۔ اچھا، اب وہ خدا اگر ہماری زندگی میں انٹرفیئر کرے گا تو انٹرفیئر کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے میرے بھائی؟ کہ روزانہ آگے ایک ریپٹ جڑ دے گا، یا وہ کچھ اصول و ضابطہ دے گا کہ بھائی ان اصولوں کے مطابق چلو گے تو تمہاری زندگی اچھی ہوگی، اصولوں کے مطابق نہیں چلو گے تو تمہاری زندگی خراب ہوگی؟ یہ جو اصول ضابطے طے کرنے والی بات ہے، یہ آرڈنری ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری ہے؟ نہیں، لیکن جو ٹیسٹ کا کلیم ہے اس کے اندر جسٹس کا نہ ہونا اور بہت ہی ایول ہونا اور سفرنگ نہیں وغیرہ، یہ سارے پھر اس کلیم کو ویک لیٹس کرتے گو ہیں۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ، لیٹس گو اسٹیپ بائی اسٹیپ۔
स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि उस अल्लाह की तरफ से, खुदा की तरफ से, जिसने इस कायनात को बनाया है, कुछ उसूल और ज़ाब्तों का मुकर्रर हो जाना ताकि उन उसूलों पर चलकर इंसान कामयाब हो, या ना चले तो इंसान नाकाम हो, ये ऑर्डिनरी है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये बताएं। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम है। जब गॉड बेनियाज है, ये उसको कोई extraordinary, जरूरत ही नहीं है okay, मतलब टेस्ट okay, लेने की। नहीं 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 नहीं, मैंने टेस्ट लेने की बात अभी नहीं की है, मैंने बात की है उसूल और ज़ाब्ते बनाने की। क्या खुदा जिसने कायनात को बनाया, जो इंटरफेयर कर सकता है इंसान की जिंदगी में, वो उसूल और ज़ाब्ते बना सकता है इंसान के लिए कि नहीं? हाँ, बना सकता है ये तो ये उसूल और ज़ाब्ते बनाना ऑर्डिनरी हुआ, ठीक। अब अगर किसी गवर्नमेंट ने कोई उसूल और ज़ाब्ता बनाया, किसी मुल्क ने, किसी रियासत ने, उस कानून पर चलने वाला अमन और खुशहाली के साथ रहेगा, उस कानून की मुखालफत करने वाला जेल में सड़ेगा, ये ऑर्डिनरी है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? हाँ, ये अगर गवर्नमेंट के लिहाज से देखें तो ये ऑर्डिनरी क्लेम है। तो जो मालिकुल मुल्क है, जो तमाम बादशाहों का बादशाह है, कि जिसने इस कायनात को बनाया, अगर उसके ज़ाब्तों के मुताबिक चलेंगे तो आखिरत में कामयाबी होगी, और नहीं चलेंगे तो नाकामी होगी, ये ऑर्डिनरी है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम है। क्यों? अब इसको बताएं कैसे है। यहां तक तो सब चीजें ऑर्डिनरी चल रही थी, अचानक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, इसको बताएं कैसे है। क्योंकि क्योंकि आप फॉल्स कंपैरिजन कर रहे हैं कि गवर्नमेंट और खुदा का मतलब चलो जो गॉड है। चलो, हमने वो कंपैरिजन निकाल दिया, फॉरगेट अबाउट दैट। खुदा जिसने कायनात को बनाया, जो इंसान की जिंदगी में इंटरफेयर कर सकता है, कि जो उसने उसूल और ज़वाबित बनाए, वो उसूल और ज़ाब्ते बनाना भी ऑर्डिनरी है, लेकिन उन उसूलों के मुताबिक चलने पर कामयाबी और ना चलने पर नाकामी, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे हो गया? सब चीजें ऑर्डिनरी चलती आ रही हैं, अचानक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे हो गया? इसको साबित करें। अगर जब खुदा की बाकी प्रॉपर्टीज को भी साथ रखें जो आप कहते हैं, तो वो इसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, जैसे मतलब लविंग होना या इवल की मौजूदगी, या जस्ट जब कहते हैं तो बहुत सी चीजें जो अनजस्ट होती हैं। अच्छा, तो ठीक। वो इस वजह से ये आपको क्या लगता है कि अगर एक आदमी मान लीजिए 100 लोगों का कत्ल करे और 100 औरतों का रेप करे, 100 बच्चियों का, और इतना बड़ा ईवल हो, और उसको फिर सजाए मौत दी जाए, बीच चौराहे पर उसको लटका दिया जाए, तो ये उसके ऊपर जुल्म है या नहीं? नहीं, ये तो एक मतलब हाँ, एक पूरा फुल जस्टिस तो नहीं होगा, लेकिन कह सकते हैं कि जस्टिस होगा। जस्टिस है। इस, अच्छा, इस जिन लोगों का उसने, जिन लड़कों बच्चियों का उसने रेप किया और जिन लोगों को उसने कत्ल किया, ये उनके ऊपर रहम है या नहीं? कंपनसेशन फुल तो नहीं होगी, लेकिन कह सकते हैं कि कुछ रहम तो हुआ ना, कुछ ना कुछ रहम हुआ। अच्छा, अब अगर एक जात के जिसने कायनात को बनाया हो, उसके सामने एक ऐसे बंदे को पेश किया जाए कि जिसने 100 बच्चियों का रेप किया हो और 100 लोगों को कत्ल किया हो, और उसको मौत ना आए, और हर पल वो मौत की भीख मांगता हो, और उसको जहन्नम के अंदर इस तरह जलाया जाए कि वो हमेशा हमेशा जलता रहे, या वो इतने लंबे अरसे जले कि जिसको यही कहा जाएगा कि भाई इसकी तो सजा खत्म होने वाली नहीं, हजारों साल वो जले। तो मुझे बताएं कि जिनका जो विक्टिम थे, वो बच्चियां और वो लोग जिनको कत्ल किया, अब उनके ऊपर रहम होगा कि नहीं, और फुल रहम होगा कि नहीं? हाँ, होगा रहम, लेकिन फुल तब भी नहीं होगा, क्योंकि जब गॉड परफेक्ट है फुल, तो वो तो इसको प्रिवेंट कर सकता था शुरू से ही। कंपनसेशन तो ये इस वर्ल्ड के लिए होती है कि मिसाल तौर पे अगर किसी ने कुछ चोरी की तो हम उसको वापस, मतलब किसी ने कत्ल कर दिया, हम उसको जान तो नहीं उसकी वापस दे सकते हैं, कोई और जुर्म उसने किया, हम उसके लिए कंपनसेट कर देते हैं कि उसको किसी चीज के बदले। लेकिन गॉड तो परफेक्ट है, वो शुरू से ही प्रिवेंट कर सकता था, वो चीज तो नहीं ना प्रिवेंट होती। सही। अगर मान लीजिए हमेशा गॉड किसी ऐसे शख्स को कि जो बुराई का इरादा कर रहा है प्रिवेंट कर देता, रोक देता, तो मुझे एक बात बताएं कि क्या कभी किसी के जहन में बुराई का इरादा भी आता? क्योंकि इरादा तो उस चीज का आता है ना कि जो पॉसिबल हो। भाई जो पॉसिबल ही नहीं है, जब भी आदमी कोई काम करेगा एकदम खट से खुदा रोक देगा, तो उसका इरादा कभी करेगा कोई आदमी? तो इरादा के ऊपर गॉड के ऊपर विल नहीं है? नहीं, होल्ड ऑन, मेरी बात का जवाब दीजिए कि जब भी कोई इस तरह का वाकया करने वाला होगा,
खुदा खट से उसको रोक देगा। तो क्या कोई इस तरह का इरादा करने वाला पाया भी जाएगा या नहीं? क्योंकि इरादा करने पर ही तो रुकावट होगी, और जब हमेशा हमें रोक देता है तो इरादा ही नहीं, तो इरादा तो कोई करेगा ही नहीं ना बुराई का। बताए? नहीं वो तो हमारी बात ठीक है आपकी बात। अच्छा, जब किसी ने इरादा बुराई का किया ही नहीं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि खुदा ने रोका? इरादा तो है ही नहीं। जी नहीं लेकिन जो मतलब गॉड बिल्कुल उसको परफेक्ट है, उसको किस चीज की जरूरत नहीं है, तो उसको टेस्ट की क्यों जरूरत है? वो एक अलग बात है। बात आपने कहा कि बुराई जिस वक्त हो रही थी उस वक्त वो रोक देता, वो सिर्फ एक वाक्य में ना, वो बुराई क्रिएट ही ना करता, वो हर वाक्य में रोकता। एग्जैक्टली, वो बुराई क्रिएट ना करता। वो बुराई जब क्रिएट ना करता तो सिर्फ और सिर्फ अच्छाई का इरादा करता ना इंसान, बुराई का तो इरादा कर ही नहीं सकता था। तो मुझे एक बात बताएं कि जब इंसान ने अच्छाई का ही इरादा करना है, बुराई का इरादा वो कर ही नहीं सकता, बुराई इस दुनिया के अंदर पाई ना जाती, तो फिर आप खुदा को लविंग और जस्ट कैसे कहते भाई? तो जरा मुझे बताना, लविंग खुदा को और जस्ट कैसे कहलाए कहते? बगैर, जब कंप्लीट है, इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो फिर उसको लविंग और जस्ट कहलाने की जरूरत क्या? मतलब उसके अलावा भी अगर उसको ना लविंग चलो जस्ट कहें तब भी वो कंप्लीट है फुल। चलो तो अगर चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि बुराई ना होती और कोई बुराई का इरादा ना करता, तो आप खुदा को कंप्लीट और परफेक्ट कैसे जानते? जरा मुझे उसको बता दें। मैं यही कह रहा हूँ ना कि खुदा अगर ना भी जाने, मतलब कोई ना उसको जाने कि वो परफेक्ट है या नहीं है, या मिसाल तौर पे वो उसकी उसकी सिफ्त है क्रिएशन, वो क्रिएट नहीं करता, तो इससे उसकी सिफ्त में कोई कमी नहीं आएगी, वो तो कंप्लीट रहेगा। तो आप ये कैसे इंप्लाई कर रहे हैं कि जब तक जस्टिस इंप्लाई नहीं होगा वो उस जस्ट में होगा? अब बात यहां से चली कि फिर खुदा को हमें क्रिएट ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि क्रिएट हमें करता तो भाई फिर हम उसको जानते। हम उसको जान नहीं सकते जब तक कि ईवल ना होता। ईवल जब होगा जब हम इरादा करेंगे, इरादा जब करेंगे तो फिर काम भी होगा। तो इसका मतलब खुदा को क्रिएट ही नहीं करना चाहिए था। बात तो फिर यहां से यहां हुई ना। अब वो क्रिएट का तो हो रहा है कि जब मिसाल तौर पे कुछ खुदा ने क्रिएट क्यों किया हमें? अभी आप दूसरी जगह पहुंच गए। खुदा को क्रिएट करना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? अब यहां पे आ जाए चले। चाहिए था, जब उसको जरूरत नहीं है किसी चीज की तो उसने क्रिएट क्यों किया? आपको क्या लगता है कि उसने अपनी जरूरत पूरी करने के लिए मुझे और आपको क्रिएट किया है? कुरान के अंदर आता है कि हमने इबादत के लिए पैदा किया इनको, और तो इबादत के लिए, इबादत के लिए पैदा करना, इसमें जरूरत का लफ्ज किधर है भाई? कि खुदा को इबादत किए जाने की बड़ी शदीद जरूरत महसूस हो रही थी तो उसने हमें क्रिएट कर दिया, यह है आयत में। अच्छा, वैसे ही मतलब विदाउट पर्पस उसने क्रिएट कर दिया, मतलब वैसे ही ये किसने कह दिया आपसे कि अगर कोई आप पर्पस के लिए काम करते हैं तो वो पर्पस आपकी नीड के ऊपर कंटिंजेंट होता है? ये आपको किसने बताया? अच्छा, पर्पस के बगैर कौन काम करता है? आप मुझे एग्जांपल दे सकते हैं? खुदा का एक भी काम पर्पस के बगैर नहीं है। मैंने ये कहा कि पर्पस के लिए नीड के ऊपर, जरूरत के ऊपर उसका कंटिंजेंट होना जरूरी नहीं है। यानी वो पर्पस खुदा की जरूरत को बयान करता हो, ये कोई जरूरी नहीं है। वो पर्पस मेरी और आपकी जरूरत भी हो सकती है ना। खुदा ने कोई भी काम बगैर किसी हिकमत और मकसद के नहीं किया। ठीक है, कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई उसकी हिकमत है। खुदा ने मुझे और आपको क्रिएट किया इबादत के लिए, लेकिन इबादत किया जाना उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि इबादत किया जाना उसके परफेक्शन का मजहर है, उसके परफेक्शन का मैनिफेस्टेशन है। तो मैनिफेस्टेशन की उसको जरूरत ही नहीं है। अगर मैनिफेस्टेशन के अलावा उसके बगैर ही वो कंप्लीट है तो फिर उसको क्या जरूरत है? सिफात हो और उनका मैनिफेस्टेशन ना हो तो ये ऐब है, और खुदा ऐब से पाक है। अच्छा, मतलब क्या कहा आपने? एक्सप्लेन करें। अगर खुदा की सिफात हैं और आप मान रहे हैं कि है, क्योंकि परफेक्शन उसकी एक सिफत है, खुदा की अगर सिफात हो और उनका मैनिफेस्टेशन ना हो तो यह ऐब है, और ऐब से खुदा पाक है। जी, मतलब उसको मतलब वो मजबूर हो गया कि उसको मैनिफेस्टेशन करना ही था। ये किसने कह दिया आपसे? मैंने कहा कि खुदा की सिफात का मैनिफेस्टेशन अगर नहीं होगा तो ये ऐब होगा। खुदा ऐब से बरी है। अब अगर आप ये कहें नहीं, अच्छा इसका मतलब ऐब से बरी होना उसकी मजबूरी है,
ये भी कोई मजबूरी हुई, तो आप चाहते हैं कि खुदा के अंदर ऐब हो, तो फिर वो खुदा कैसा जिसके अंदर ऐब हो, फिर आप उसको परफेक्ट क्यों कह रहे हैं भाई? खुद ही तो आपने कहा कि खुदा परफेक्ट है अच्छा ठीक है, मतलब भाई। जिसके अंदर जो परफेक्शन जिसके अंदर होगा उसके अंदर ऐब नहीं होगा ना। जब ऐब नहीं होगा तो सिफात का मैनिफेस्टेशन जरूरी है, सिफात का मैनिफेस्टेशन नहीं होगा तो ऐब होगा, अगर ऐब होगा तो फिर वो परफेक्ट नहीं है, आपने उसको परफेक्ट माना। चलिए ये बात समझ आ गई कि उसने क्रिएट करना मतलब था, क्योंकि मैनिफेस्टेशन है और वो पाक है, उसने क्रिएट कर दिया। तो लेकिन बाकी क्वालिटीज उसकी जस्ट वगैरह या उसके अंदर वो तो अब मैंने पहले ही कह दिया कि अगर खुदा ने हमें क्रिएट किया तो, और उसकी तमाम क्वालिटीज हैं, उनमें एक क्वालिटी परफेक्ट के साथ साथ जस्ट होना भी है, रहम होना भी है, रहमान और रहीम होना भी है। तो अगर ईवल नहीं होगा या ईवल का इरादा नहीं होगा तो आप कभी भी खुदा को जस्ट या उसके जस्टिस का मैनिफेस्टेशन या उसकी रहमान और रहीम का मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ईवल का होना जरूरी है, इसलिए उसने ईवल क्रिएट किया। लेकिन जो कुछ अननेसेसरी ईवल, मिसाल तौर पे एनिमल सफरिंग या उसका क्या होगा? ये आपसे किसने कहा कि वो अननेसेसरी है? इस लाइफ को, इस दुनिया में लाइफ को बाकी रखने के लिए वो सफरिंग नेसेसरी है, ये आपसे किसने कहा? क्या गॉड एनिमल को सफर कराए बगैर टेस्ट मारा ले सकता था या इस मैनिफेस्ट कर सकता था जस्टिस? अगर मान लीजिए एनिमल्स की सफरिंग ना होती या किसी भी, तो फिर एनिमल ही की क्या, इंसान की भी नहीं होती। फिर वही बात हो गई कि जब सफरिंग ना होती तो ईवल ना होता, ईवल ना होता तो इरादा ना होता ईवल का, फिर वही बात है कि उसकी सिफात का मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता था। तो ईवल का होना जरूरी है, उस ईवल में सफरिंग भी आती है। चले ठीक हो गया कि ईवल भी एग्जिस्ट करता है। तो जो जस्टिस है, मतलब जस्टिस फुल इम्प्लाई नहीं होता। कुछ जो जिनका टेस्ट, मैं फिर टेस्ट पे चला जाता हूँ कि मतलब कुछ बच्चे हैं जिनका टेस्ट नहीं होता, वो मर जाते हैं, तो वो बगैर टेस्ट लिए जन्नत में चले जाते हैं। और कुछ हैं मतलब इस तरह के जो सारी जिंदगी गुनाह करता रहा और बिल्कुल आखिरी उम्र में उसने कुछ एक साल पहले या कुछ एक दिन पहले उसने कलमा पढ़ लिया तो वो मुसलमान हो गया, उसके सारे जो गुनाह हैं आप किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं? जी मैं किसी यूनिवर्सिटी से तो नहीं पढ़ा हुआ। किसी यूनिवर्सिटी में आपने कभी कॉलेज वाली में भी नहीं पढ़ा? कॉलेज में तो पढ़ा। एग्नोस्टिक साहब क्या कह रहे हैं? पढ़ रहा हूँ मैं। किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं? मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, वो कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी के तहत तो होगा ना भाई? भाई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इतना तो बताएं। एग्नोस्टिक साहब ये नहीं समझिएगा मैं आपको पहचाना नहीं हूँ, मैं पहचान गया हूँ जी। जी जी, किस यूनिवर्सिटी के तहत है वो कॉलेज, चले इतना बता दें। अब मुझे नहीं पता किसके तहत है, मैं 12th में हूँ। मैं कह रहा हूँ आप 12th में, अच्छा चलो ठीक है, तो आप कॉलेज में नहीं है। चलो मुझे एक बात बताएं किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम लें जो आप जानते हो। हार्वर्ड। हार्वर्ड, ठीक। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी तादाद में वहां स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनका एग्जाम होता है और एग्जाम होने के बाद वो पास आउट होते हैं और जनाब वो दुनिया में चले जाते हैं और फैल जाते हैं, दबा के उनकी तनख्वाह होती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का चेयरमैन ये इरादा करे कि मैं मिस्टर एग्नोस्टिक साहब जो पाकिस्तान में 12th कर रहे हैं उनको मैं एजाजी डिग्री दूंगा, ठीक है, एजाजी डिग्री। तो एजाजी डिग्री के लिए अब आपका एग्जाम तो होगा नहीं, आप वहां से आराम से चले आएंगे पाकिस्तान से, बॉस्टन एयरपोर्ट पे, लॉगन एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, सीधा डाउनटाउन पहुंचेंगे, वहां से हार्वर्ड जो एरिया है, कैम्ब्रिज का इलाका कितनी दूर है, 2-4 किलोमीटर दूर है, वहां से जाकर आप अपनी डिग्री रिसीव कर लेंगे। तो अब हार्वर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट करने लगे कि भाई ये क्या बात हुई, आपने उसको बुलाकर एजाजी डिग्री दे दी और हमें तो दी नहीं। तो चेयरमैन कहेगा ये मेरे इख्तियार में है, तुमने यहां दाखिला लिया है, तुम पढ़ो, मेरे इख्तियार में है कि मैं किसी को भी एजाजी डिग्री दूं। हाँ, कुछ क्राइटेरिया उसने अपना तय किया होगा कि किसको देगा किसको नहीं देगा। तो अगर अल्लाह ताला आदल करता है तो वो फजल भी करता है, उसने कुछ बच्चों के ऊपर फजल किया, उनको एजाजी डिग्री दे दी जन्नत की। तो जिनको टेस्ट से गुजरना पड़ रहा है उनको यह हक नहीं है कि वो एतराज करें। अच्छा, आप कह रहे हैं कि किसी क्राइटेरिया की बुना पर करते हैं, वो कौन सा क्राइटेरिया? वो क्राइटेरिया हार्वर्ड का प्रोफेसर तय करेगा ना, हार्वर्ड के लिए। लेकिन अल्लाह ताला
اللہ تعالیٰ نے فضل کے لیے اپنے علم میں کوئی کرائٹیریا طے کیا ہوگا, کچھ بھی کیا ہوگا, وہ اللہ جانتا ہے نا. وہ مجھے اور آپ کو, ہارورڈ کے اسٹوڈنٹس کو یہ جاننے کا حق نہیں انلیس یہ کہ وہ ہارورڈ کو فنڈنگ کر رہے ہوں کہ ہمیں بتاؤ کرائٹیریا. تو ہم تو خدا کو فنڈنگ کر رہے ہیں نا, تو خدا کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی مکمل علم ہمیں ٹرانسفر کرے تو پھر ہم بتائیں گے کہ اچھا ہاں یہ صحیح ہے کہ نہیں. پھر تو یہ اس پہ بھی اپلائی ہوگا نا کہ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں. ایک بچہ ہے, صرف یہ ایک پرٹیکولر سینیریو ہے, ہر جگہ اپلائی نہیں ہوتا. ایک بچہ ہے جس کی پیدائش ہوئی, ایک مسلمان فیملی میں پیدائش ہوئی اور اس بچے کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے, بچپن میں ہی انتقال ہو گیا. یہ بچہ جنت میں جائے گا, یہ ٹیسٹ سے نہیں گزرا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, اس بچے کی وجہ سے والدین ٹیسٹ سے گزرے کہ نہیں گزرے؟ والدین تو گزرے, لیکن بچے تو والدین کے ٹیسٹ کے لیے بھی تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اعزازی طور پر جنت کا داخلہ دے دیں تاکہ یہ دیکھیں کہ والدین صبر کرتے ہیں کہ نہیں. یہ بھی تو ایک حکمت ہو سکتی ہے. نہیں, لیکن اب بھی اگر کسی کالج کو بغیر کسی کو ویسے ہی پاس کر دیں تو یہ انجسٹ ہوگا نا باقی اسٹوڈنٹس کے لیے. یا اگر باقی اسٹوڈنٹس یہ کہیں کہ ہمیں کیوں نہیں کرتے. میں نے کب کہا کہ ویسے ہی پاس کر دیں؟ میں نے کہا اعزازی ڈگری دینا, اعزازی ڈگری کے لیے نہ داخلہ ہوتا نہ ایگزام میں بیٹھا جاتا. کیا مطلب باقی سب چیزیں جس طرح نبوت کچھ خاص لوگوں کو ملتی ہے اور چیزیں, یہ سب پھر مطلب صرف گاڈ کا فضل ہے. بالکل, نبوت کے لیے کوئی کلاس نہیں لگتی کہ فلاں کالج میں پڑھو گے تو نبی بن جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ کس انسان کو نبی بنائے. ٹھیک ہے, کس ذات کو وہ فرشتہ بنا دے یہ اس کا فضل ہے. اگر فضل کا انکار کریں گے نا آپ تو پھر کہیں اگر تو پھر بھائی مجھے فرشتہ کیوں نہیں بنایا, مجھے نبی کیوں نہیں بنایا, مجھے صحابی کیوں نہیں بنایا, میرے اوپر وحی کیوں نہیں آتی. یہی تو اعتراض مشرکین نے کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ بھائی ان کے اوپر آ سکتی ہے کہ ہمارے اوپر کیوں نہیں آ سکتی. وہ خدا کے فضل کو نہیں سمجھ رہے تھے. پھر تو صرف فضل تو نہیں ہے, پھر تو مطلب جس طرح قرآن کے اندر آتا ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں. عدل بھی ہے, عدل بھی ہے, دونوں چیزیں. اور اس کا فضل اس کے عدل کے خلاف نہیں ہے. اور اس کا عدل, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اور میرے اوپر ظلم کیا. نہیں, پھر میں وہ جو ایک اور بات کر رہا تھا کہ قرآن کے اندر آتا ہے پھر تو سب کچھ مطلب جس طرح قرآن کے اندر آتا ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں. پھر تو مطلب ہدایت دینا اور گمراہ کرنا یہ بھی پھر فضل اور اس کی کیٹیگری ویل آ گیا, گاڈ کی ویل کے اندر آتا ہے. آپ کے اس سوال میں جو آج کی گفتگو ہے نا اس میں ایک سوال پہ ہم رہے ہی نہیں, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. یضل من یشاء ویہدی من یشاء, یہ قرآن کی آیت ہے اور اس طرح کے مضامین قرآن میں جگہ جگہ آئے ہیں. یہ پورا ایک فلسفہ ہے کہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. اس کا مطلب واضح انداز سے مختصر الفاظ میں بتاؤں گا, یہ بیان قدرت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس بات کی مکمل قدرت ہے کہ وہ جس کو چاہے ہدایت دے دے یا تمام کی تمام انسانوں کو ہدایت دے دے. قرآن نے خود اس کا اظہار کیا ہے کہ لو شاء اللہ لہداکم اجمعین, کہ اگر وہ چاہتا تو تمام کے تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا. اس کو قدرت, اس کا اختیار اور قدرت ہے. اس قدرت کو بیان کرنے کے لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ جس کو چاہے گا چاہے ہدایت دے سکتا ہے, جس کو چاہے گمراہ کر سکتا ہے. لیکن اس نے تمہیں قرآن کریم یا رسولوں کو بھیجا, کتابوں کو بھیجا تاکہ تم اپنی عقل کا استعمال کر کے ہدایت کے راستے کا انتخاب کرو. وما یضل به الا الفاسقین, یہ بھی تو آتا ہے قرآن کے اندر. جی ہاں, یہ ایک اس پر میں بہت لمبی گفتگو کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ ہدایت کیا ہے. پھر سورۃ اللیل کی آیتوں سے میں نے اس کو سمجھایا. کئی مرتبہ میری مختلف ویڈیوز کے اندر یہ بات آ چکی ہے. بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں پر رہنا چاہیے کہ خدا کی صفات ہیں, ان صفات کا مینیفیسٹیشن ہوگا ورنہ خدا میں عیب ہوگا. خدا عیب سے بری ہے اور آپ خدا کے وجود کو مانتے ہیں. جب یہ ساری چیزیں خدا کی صفات ہیں تو پھر آخرت بھی ہوگی, عدل بھی ہوگا, انصاف بھی ہوگا, فضل بھی ہوگا, یہ ساری چیزیں ہوں گی. سمجھ میں آیا؟ چلیں جی, کافی حد تک بات سمجھ آئیے. تو جو اب اس بات کہ مطلب جو ڈیوائن ثابت کرنا ہے یا جو لمیٹڈ نالج ہے صرف قرآن اور حدیث کے اندر, اسلام کے اندر, تو وہ کس طریقے سے ثابت ہوگا کہ ایکسٹرا آرڈنری کوئی بیچ میں چیز ہے یا ڈیوائن ہے؟ ایکسٹرا آرڈنری تو ہے ہی نہیں نا, سارا تو آرڈنری ہے. ایکسٹرا آرڈنری تو میں نے اتنی لمبی جو گفتگو کی وہ آپ کو بتانے کے لیے کہ اس میں ایکسٹرا آرڈنری کچھ ہے ہی نہیں, لیکن سارا آرڈنری.
بہت سارے کلیم کر رہے ہیں نا, مطلب بہت سارے ریلیجن ہے اس کے اندر سے اسپیسیفکلی. حضرت تھوڑی سی اجازت دیں گے جی ورنہ ہے good. ایگنوسٹک صاحب آپ یہ بار بار, میں خود تھک گیا ہوں, مفتی صاحب بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایکسٹرا آرڈینری کلیم کے لیے ایکسٹرا آرڈینری ایویڈنس چاہیے. آپ کی یہ جو بات ہے کہ ایکسٹرا آرڈینری کلیم کے لیے ایکسٹرا آرڈینری ایویڈنس چاہیے, یہ آپ کا کلیم ہے, کیا یہ کلیم ایکسٹرا آرڈینری ہے یا آرڈینری ہے؟ ایگنوسٹک صاحب ہاں مارکیٹ سے چارٹ چلے گئے یا ڈراپ ہو گئے؟ چلیں جی آگے بڑھیں. ہاں اچھا 2 گھنٹے ہمیں ہو گئے کیا؟ چلے تھوڑا سا اور رہ گیا ہے, آگے بڑھتے ہیں. ایگنوسٹک صاحب آگے دوبارہ چلیں, اپنی بات مکمل کر لیجئے بصارت بھائی, تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں, اگلے کسی کالر کو لیں. جی جناب. میرے حساب سے یہ ریلیونٹ ہے. میں مفتی صاحب سے بات کر رہا تھا کہ مطلب کیا ایویڈنس ہے کہ ہم کچھ نہیں باقی کے اندر لگتے سے ہم آپ صرف سے, اسلام کو کیونکہ چوز آپ کریں گے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹرا آرڈینری کلیم کے لیے ایکسٹرا آرڈینری ایویڈنس چاہیے. یہاں سے آپ نے بگننگ اپنی کنورسیشن کی شروعات کی تھی, جب اختتام کیا جانے لگا دین یو میں نے اگین غلط کہا, لیکن میں بس ایویڈنس پوچھ رہا ہوں. چلو ایکسٹرا آرڈینری نہ دیں, ویسے ایویڈنس بھی دے دیں کہ باقی جو ریلیجن ہے اس میں سے اسلام کو چوز کرنا چاہیے. نہیں تو تو آپ اس سے بیک کیوں کر گیا اس کلیم سے؟ کیونکہ آپ کا پورا آرگیومنٹ اسی کلیم کے گرد گھوم رہا تھا. وہ جو آپ نے کہا خدا ہے, اچھا جسٹ ہے, نہیں ہے, کیوں ہے بھائی, کلیم چاہیے. مفتی صاحب واز پٹنگ یو بیک ان دا شیل, کہ آپ اس شیل میں لا کے اسی گفتگو پہ رکھنا چاہ رہے تھے, لیکن آپ کہیں یہاں جا رہے, اچھا آپ کبھی کے وہاں جا مطابق کلیم کے لیے رہے. ایویڈنس نہیں چاہیے ہوتا؟ دیکھو بات بدل دی آپ نے. یہ کسی نے نہیں کہا کہ کلیم کے لیے ایویڈنس نہیں چاہیے. یہ جو بات ہے نا کہ ایکسٹرا آرڈنری کلیم کے لیے ایکسٹرا آرڈنری ایویڈنس چاہیے, یہ خود کلیم ہے ایکسٹرا آرڈنری یا نہیں, یہ بات کہہ رہے ہیں. یہ تو irrelevant ہے, میں آپ سے ایویڈنس پوچھوں. چلے دوسرا رہی ایویڈنس بات ہمارے لیے ریلیونٹ ہے, آپ کے لیے ریلیونٹ ہے, وائی از اٹ؟ مطلب یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں؟ آپ نے جو یہ کہا کہ یہ irrelevant ہے, یہ ایکسٹرا آرڈینری کلیم ہے, ایکسٹرا آرڈینری کلیم. جبھی میں ہمارے ملحدوں سے کہہ رہا ہوں آج کی کنورسیشن کے بعد نا, کہ یہ فریز جو کارل سیگن, وہ تو مر گیا ہے, چلا گیا ہے, اس کو تو پتا ہے کہ بھائی میں تو سو رہا ہوں اپنی قبر کے اندر, اسلامی عقائد کے مطابق جو چل رہا ہوگا اس کے ساتھ وہ دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. لیکن اس فریز کو نا استعمال کرنا آپ لوگ بند کر دیں, تھوڑا غور کیجیے گا آج کی اسٹریم کے بعد, کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا, یہ جو ہم بات کرتے ہیں ایک کوشچن اور, اس کے اوپر تھوڑا سا غور کیجیے گا. نہیں, اب وہ اگلی مرتبہ ہم لیں گے جی. ہاں اگلی مرتبہ. اور یہ ان کے جتنی بھی باتیں تھیں ان میں کوئی بھی بات ایکسٹرا آرڈنری ثابت نہیں ہوئی, سب کی سب آرڈنری تھی. اور آرڈنری کے لیے پھر اب ایکسٹرا آرڈنری کلیم کی ضرورت نہیں ہے. ہومو سیپین صاحب مختصر وقت لیں گے انشاءاللہ, پھر آگے بات کریں گے. جی